اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 27 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 28 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین لا يتخذ لا نہیں يتخذ بنائیں اختیار کریں لیں المؤمنون مومن کی جمع ہے مومنون الکافرین کافر کی جمع کافرین کافروں کو نہ بنائے مومن کافروں کو اولیاء ولی کی جمع ہے اولیاء دوست من دون المؤمنین من سے دون علاوہ چھوڑ کر مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے۔ وَمَن يَفْعَلُ اور من جو یفعل کرے ذالک ایسا جو ایسا کرے فلیس پس لیس نہیں ہے من اللہ من سے اللہ سے اللہ کی طرف سے فی شیء فی میں شیء کچھ بھی کوئی چیز تعلق اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے الا سوائے اس کے کہ ان کے تتقو بچاؤ کرے منہم ان سے سوائے اس کے کہ ان سے بچاؤ کرے تو قاتن بچاؤ کرنا ویحذرکم اور یحذر ڈراتا ہے کم تمہیں اللہ اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے نفسہ نفس ذات ہو اپنی ذات سے اللہ تمہیں اپنی ذات سے اپنے آپ سے ڈراتا ہے وَإِلَى اللَّهِ اور الی طرف اللہ کی اور اللہ کی طرف المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء اور نہ بنائے مومن کافروں کو دوست من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ پس اور جو ایسا کرے گا تو نہیں ہے اللہ کی طرف سے اس کا کچھ تعلق یا نہیں ہے اللہ سے اس کا کوئی تعلق الا ان تتقوا منہم تقاتن سوائے اس کے کہ وہ بچاؤ کرے ان سے بچاؤ کرنا ویحذرکم اللہ نفسہ اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے وإلی اللہ المصیر اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اپنی ذات سے یعنی اپنے غضب سے اپنے غصے سے ڈراتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں، ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر صاف صاف جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے مومنوں کو کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ مومن کا کافر سے کوئی محبت کا تعلق نہیں ہے، دوستی ہوتی ہی محبت کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی وجہ سے دوستی ہوتی ہے اور کافروں سے ایسا کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ان سے دوستی۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی محبت کافروں سے، کافر تو ہے ہی اللہ کا دشمن۔ اب ترک موالات کی وضاحت ہو رہی ہے، موالات دوستی، موالات تعلق، موالات محبت۔ یہاں اللہ تعالیٰ ترک موالات کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے مسلمانوں کو کفار سے دوستی اور محض محبت کرنا مناسب نہیں، بلکہ انہیں آپس میں ایمانداروں سے میل ملاپ اور محبت رکھنی چاہیے۔ پھر انہیں حکم سناتا ہے کہ جو ایسا کرے گا اسے اللہ بالکل بیزار ہو جائے گا، جو بھی ایسا کرتا ہے اللہ اس سے بیزار ہے۔ جو بھی مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی رکھتا ہے، کافروں سے تعلق محبت کا تعلق رکھتا ہے تو اللہ اس سے بیزار ہے۔ جو بھی جس چیز کے تعلقات ہیں، جس چیز کی دوستی ہے، جس چیز کی گہری دوستی ہے، سن لیں۔ جیسے اور جگہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم، اے ایمان والو نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست۔
तुल्क़ून इलैहिम बिलमवद्दत, तुम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो। वक़द कफ़रू, तहक़ीक़ के उन्होंने कुफ़्र किया है, बिमा जाअकुम मिनल हक़, उसका जो आया हक़ की, जो आया तुम्हारे पास हक़ में से। युख़रिजून रसूल व इय्याकुम, तुम्हें निकाला और रसूल को निकाला और तुम्हें निकाला, अन तुमिनु बिल्लाहि रब्बकुम, कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर जो तुम्हारा रब है। यानी मुसलमानों, मेरे और अपने दुश्मनों से दोस्ती ना किया करो। ये जो काफिर होते हैं, ये यहूदो नसारा, आम काफिर हिंदू लोग, ये सारे अल्लाह के दुश्मन हैं। शऊर रखते हुए भी जो अल्लाह की वहदानियत का इनकार करे तो ये अल्लाह का दुश्मन है ना। आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं ये लोग, यहूद नसारा, दुश्मन सारे जितने भी अल्लाह ताला के हैं, ये आपस में दोस्त हैं। तुम में से जो भी उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से है। दूसरी जगह परवरदिगार आलम ने मुहाजिर अंसार और दूसरे मोमिनों की भाईचारे का जिक्र करके फरमाया कि काफिर आपस में एक दूसरे के खैर ख्वाह और दोस्त हैं। तुम भी आपस में अगर ऐसा ना करोगे तो ज़मीन में फितना फैल जाएगा और ज़बरदस्त फसाद बर्पा होगा। अलबत्ता उन लोगों को रुखसत दी गई जो किसी शहर में किसी वक्त उनकी बदी और बुराई से डर कर दफ़ाउल वक्ती के लिए बज़ाहिर कुछ मेल मिलाप ज़ाहिर करें। ये सिर्फ इजाज़त इस वजह से है कि बचाव करो अपना। अब अगर आप उनके मुल्क में गए हो, उनके शहर में गए हो और आप उनसे जो है वो मेल मिलाप नहीं रखते हो, तो हो सकता है अगर आपको डर है कि आपको नुकसान पहुंचाएंगे, उस नुकसान को के बचाव की खातिर मेल मिलाप रखना, लेकिन दिल में उनकी तरफ रग़बत और उनसे हकीकी मोहब्बत ना हो। जिसे सही बुखारी शरीफ में हज़रत अबू दुर्दा से मरवी है कि हम बाज़ कौमों से कुशादा पेशानी से मिलते हैं, लेकिन हमारे दिल उन पर लअनत भेजते रहते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि सिर्फ ज़बान से इजहार करें, लेकिन अमल में उनके साथ ऐसे वक्त में भी हरगिज़ ना दे। मिल रहे हैं, आपस में काम कर रहे हैं, पढ़ते हैं आपस में हम लोग, अखलाक हमारा जो है वो पहली तरजीह है, लेकिन दोस्ती रखना, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करना, उनके साथ गहराई में जाना, उनके साथ मेल मिलाप रखना, आना जाना मना है, लेकिन अमल में उनके साथ ऐसे वक्त में भी हरगिज़ साथ ना दे। यही बात और मुफस्सिरीन से भी मरवी है और उसी की ताकीद अल्लाह ताला का ये फरमान भी करता है कि मन कफ़र बिल्लाहि मिन बअदि ईमानिही, जिसने कुफर किया अल्लाह का ईमान के बाद, इल्ला मन उकरिह व क़ल्बुहु मुतमइन्नतुन, इल्ला मन उकरिह, सिवाय उसके जिसे ज़बरदस्ती की जाए, जिससे इकराह किया जाए, जिससे ज़बरदस्ती वाला ही मामला कहेंगे। व क़ल्बुहु मुतमइन्नतुन, और उसका दिल मुतमइन है बिल ईमान, ईमान के साथ। वलाकिन मन शरह बिलकुफ्र, लेकिन वो लोग जिनका सीना खुल गया, सदरन खुल गया है कुफ्र से, फ़अलैहिम गज़बुम मिनल्लाह, तो उन पर अल्लाह का गज़ब है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफ्र करे, सिवाय उन मोमिनों के जिन पर ज़बरदस्ती की जाए, मगर उनका दिल ईमान के साथ मुतमइन हो। बुखारी में है, हज़रत हसन फरमाते हैं कि ये हुक्म क़यामत तक के लिए है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर फरमाया, मतलब ये हुक्म क़यामत तक के लिए है। ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, वहाँ पे कुफ़ार के साथ दोस्ती मना थी, वहाँ के हालात ऐसे थे वगैरह वगैरह, जो हम दलीलें पेश करने लग जाते हैं। तो सुन लीजिए, क़यामत तक के लिए हुक्म है कि कुफ़ार से दोस्ती नहीं रखनी है। फिर फरमाया, अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है, यानी अपने दबदबे और अपने अजाब से उस शख्स को खबरदार किए देता है जो उसके फरमान की मुखालिफत करे। देखिए कि अल्लाह का फरमान है कि दोस्ती मुसलमानों से करो, मोमिनों से करो, काफिरों से नहीं करो, लेकिन फिर भी मुखालिफत करके उसके दुश्मनों से दोस्ती रखे और उसके दोस्तों से दुश्मनी करे। फिर फरमाया अल्लाह की तरफ लौटना है, हर अमल करने वाले को उसके अमल का बदला वहीं मिलेगा। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खड़े होकर फरमाया, ए बनी
آدم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہو کر تمہاری طرف آیا ہوں، جان لو کہ اللہ کی طرف پھر کر سب کو جانا ہے، پھر یا تو جنت ٹھکانہ ہوگا یا جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔